Next, types of reaction, Nana. Carbon and its compounds undergo different types of reactions. You already know that 4 types of reactions. Okay. First one, combustion reaction. Next, oxidation reaction, addition reaction. Fourth one, substitution reaction. Carbon and its compounds. It is nothing but the chemical properties of carbons. Okay, Nana? అంటే ఏంటి, ఒక కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ లో ఉన్న కంపోజిషన్ అనేది వేరే వాటితో రియాక్ట్ అయ్యి, వేరే రియేజెంట్స్తో కానీ రియాక్టెంట్స్తో మనకి రియాక్ట్ అయ్యి డిఫరెంట్ కంపోజిషన్ ఉన్న కార్బన్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఒక కార్బన్ కాంపౌండ్ డిఫరెంట్ కంపోజిషన్తో ఉన్న అనదర్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఇవ్వటాన్ని మనం ఏమంటామండి, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి అన్నట్టు. ఓకేనా నాన్న? ఓకే. What is the chemical properties of carbon? It is nothing but the types of reactions. Okay. First one, combustion reaction. Second one, oxidation reaction. Third one, addition reaction. Fourth one, substitution reaction. Okay. In carbon and its compounds, types of reactions. First one, combustion reaction. First of all, what is combustion? If any organic compound burns in the presence of air, it gives heat and light. Heat, light, and also the carbon dioxide and H2O molecule. That type of reaction is called as combustion reaction. What is combustion reaction? ఏదైనా ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేది ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో బర్న్ట్ అయినప్పుడు మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ మాలిక్యూల్స్తో పాటు హీట్, లైట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే రియాక్షన్స్ని ఏమంటారండి? కంబషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే. ఇన్ దీస్ కంబషన్ రియాక్షన్స్ అంటే మీకు జనరల్గా ఏంటండి, కార్బన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మనకి అవి మండినప్పుడు, బర్న్ అయినప్పుడు మనకేమవుతుంది, మసి, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది కదా నాన్న, చెక్క బొగ్గు, మసి, నల్లటి మసి ఇట్లా వస్తూ ఉంటాయి. It is nothing but the combustion reaction. Here, what is the example for combustion reactions? Generally, saturated hydrocarbons undergoes combustion reaction. Saturated hydrocarbons means nothing but the alkanes. Alkanes undergoes combustion reactions. One of the example, general formula చెప్తున్నానమ్మా. ఆర్గానిక్ combustion reaction అంటే any organic compound burns in the presence of oxygen. In the presence of oxygen, it gives carbon dioxide and water molecules or water vapors and heat and light. Okay. These combustion reactions are also called exothermic reaction. Why? It produces heat. Okay. It produces the heat. Generally, saturated hydrocarbons, it is nothing but alkanes. One of the alkane, methane, CH4, in the presence of oxygen, it gives the carbon dioxide and water and heat. Okay. This is a methane. One carbon containing hydrocarbon is called meth, single bond. Saturated hydrocarbons and single bonds containing hydrocarbons amma methane. First, methane in the presence of oxygen, it burns, it gives the carbon dioxide and water molecule and also heat. It is nothing but the combustion reaction example. Okay. Generally మనం ఇంట్లో వాడుకునే ఎల్పిజి గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఎల్పిజి గ్యాస్ ఉంది కదా నాన్న, ఎల్పిజి గ్యాస్ కంటైన్స్ బ్యూటేన్. ఓకే. N-butane. మనకేమవుతుంది, మనకి ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, బ్యూటేన్ అనేది ఎల్పిజి గ్యాస్. ఎగ్జాంపుల్ ఎల్పిజి గ్యాస్. బ్యూటేన్ మాలిక్యూల్ కంబషన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో కంబషన్ అయినప్పుడు మనకేమొస్తుందండి, బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది. బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఎల్పిజి గ్యాస్ burns in the presence of oxygen, it gives the blue color flame. What is here? What is a
flame? It is the region of the combustion of gases. It is the region of the combustion of gases. Any gases, it forms the flame. Okay nana, manaki saturated hydrocarbons LPG gas అనేది complete combustion లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మనకి ఏ కలర్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది నాన్న? బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్. ఇది ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ నాన్న, 2 మార్క్స్ ఆర్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో వస్తుంది. కంప్లీట్ కంబషన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఏదైనా గ్యాస్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బర్న్ అయినప్పుడు మనకి ఏ కలర్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది? బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్. ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ నాన్ ల్యూమినస్ ఫ్లేమ్ ఆర్ నాన్ సూటీ ఫ్లేమ్. ఫ్లేమ్ అంటే మనకి ఏమవుతుందన్న, ఎల్పిజి గ్యాస్లో మనకి ఆక్సిజన్ కంప్లీట్గా బర్న్ అయినప్పుడు బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది. సపోజ్ అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్, ఎనీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అండర్గోస్ ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్, దెన్ ఇట్ గివ్స్ ది yellow color flame. Any organic compound undergoes incomplete combustion. అంటే మనకి ఏంటి నాన్న, ఏ ఫ్లేమ్ ఇస్తుందండి? ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్ ఇస్తుంది. ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్ ఆర్ ఇట్ ఈజ్ సూటీ ఫ్లేమ్. వాట్ ఈస్ సూటీ ఫ్లేమ్? ఇక్కడ నీకు ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానండి. జనరల్గా మనకి ఇంట్లో ఎల్పిజి గ్యాస్ కంప్లీట్ కంబషన్ అవుతున్నప్పుడు బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది. ఏదైనా మనకి ఈ ఎల్పిజి గ్యాస్, ఇప్పుడు మన గ్యాస్ బర్నర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ ఈ సర్కిల్స్లో మనకు ఆక్సిజన్ అనేది సప్లై చేసుకొని నీకు బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ ఇస్తుంది. అదే ఇన్కంప్లీట్గా మనకి ఏదైనా అడ్డుపడి ఏదైనా డస్ట్ కానీ మనకి ఏమైనా పొంగినవి కానీ ఏమైనా మనకి అడ్డం పడినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ అనేది కంప్లీట్గా సప్లై అవ్వదు. దట్ మీన్స్ ఇట్ అండర్గోస్ incomplete combustion, then it gives the yellow color flame. అంటే yellow color flame వచ్చినప్పుడు దాంతో పాటు సూటీ ఫ్లేమ్ అంటే ఏమొస్తుందమ్మా, నల్లటి మసి కూడా వస్తుంది. అదే బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ వస్తే మనకి మసి ఏం ఏర్పడదండి. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా ఇన్కంప్లీట్, ఇక్కడ నీకు ఈ హోల్స్లో ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ మనకి వచ్చినాయి అనుకోండి, దట్ మీన్స్ అప్పుడు మనకేమవుతుందమ్మా, బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ కాస్త ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్గా అవుతుంది. ఎందుకని? ఇన్సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఆక్సిజన్ అనేది కంప్లీట్గా బర్నర్స్లోకి వెళ్లకుండా ఆపడం వల్ల డస్ట్ అనేది మనకి ఏ కలర్ ఫ్లేమ్ వస్తుందండి? ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్. వాట్ ఈస్ ద ఫ్లేమ్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది రీజియన్ ఆఫ్ కంబషన్ ఆఫ్ ఎనీ గ్యాసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కంబషన్? It is the any organic compound burns in the presence of oxygen. It gives the heat and light and carbon dioxide and water vapors. This is called a combustion reaction. Okay nana, best example. Next, what is flame? It is the region of combustion of gases. It is the region formed by the combustion of gases. Complete combustion అయితే మనకి బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది. ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్, దట్ మీన్స్ అంటే ఏంటి, ఆక్సిజన్ కావాల్సినంత మనకి సప్లై అవ్వకపోతే మనకి ఎప్పుడు ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్ ఫామ్ అయ్యి దాంతోపాటు మసి అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. గిన్నెలకి మన బౌల్స్కి వాటికి ఏమవుతుందండి, నల్లటి మసి ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ది కంబషన్ రియాక్షన్. దీంట్లో ఫ్లేమ్ కూడా చెప్తున్నాను, కంబషన్ రియాక్షన్ కంప్లీట్ చేసాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. Next, oxidation reaction. What is oxidation reaction, Nana? It is the addition of oxygen. It is the reaction, nothing but the addition of oxygen or removal of hydrogen is called as the oxidation reaction.
addition of oxygen or a removal of H2 is called as the oxidation reaction. Okay, Nana? Here, some of the reagents are used as oxidizing agents. What are the examples for oxidizing agents? Examples for oxidizing agents: alkaline KMnO4 and K2Cr2O7. Alkaline KMnO4, potassium permanganate, potassium dichromate. These are the oxidizing agents. Examples for oxidizing agent. These agents are used for addition of oxygen or removal of hydrogen. Next, best example for oxidation reactions are here C2H5OH. I am taking an alcohol. Alcohol undergoes oxidation in the presence of alkaline KMnO4 or K2Cr2O7. It gives CH3CHO, aldehyde. It gives the aldehydes. Aldehyde. Here C2H5OH నుంచి CH3CHO ఫామ్ అయిందంటే మనకి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ యాడ్ అవడం కారణం. ఇక్కడ చూడండి, 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 2 కార్బన్స్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ 6 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఇక్కడ వచ్చినాయి 4. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఆక్సిజన్ యాడ్ అవ్వలేదండి. ఏం జరిగింది? రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. మనకి H2 మాలిక్యూల్ అనేది రిమూవ్ అయింది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ అంటే ఏంటి? ఒక H2 2 హైడ్రోజన్స్ రిమూవ్ అయితే రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. మనకి C2H5OH నుంచి CH3COHO ఫామ్ అయినప్పుడు ఒక H2 మాలిక్యూల్ రిమూవ్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్, దీస్ aldehyde undergoes in the presence of K2Cr2O7 or alkaline KMnO4. We get CH3COOH. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, కార్బన్స్ 2 ఉన్నాయి, హైడ్రోజన్స్ 4 ఉన్నాయి, ఆక్సిజన్ ఒకటి యాడ్ అయిందండి. ఇక్కడ మనకు ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి యాసిడ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయిందమ్మా. యాసిడ్ ఫామ్ అయింది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. Addition of oxygen. Here removal of hydrogen, removal of H2. This is the best example for oxidation reactions. Okay, example for oxidation reactions. What is oxidation? All combustion reactions are oxidation reactions. Okay, but all combustion reactions are nothing but the oxidation reactions. But all oxidation reactions are not combustion reactions. Okay na nana? ఎందుకని? రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అన్న ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అంటారు, కానీ ఆక్సిజన్ని సప్లై చేస్తేనే కంబషన్ రియాక్షన్ అంటాము. సో దీనికి డిఫరెన్స్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. మనకి ఫస్ట్ స్టెప్లో హైడ్రోజన్ రిమూవల్ అయింది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేషన్. ద గివెన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేషన్. నెక్స్ట్, ఆక్సిజన్ అనేది యాడ్ అయిందండి. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్, addition reaction. Next, addition reaction. Okay, third type nana, addition reaction. First of all, what is addition reaction? It is nothing but the adding of any compound to the reactant molecule or a substrate. ఎనీ రియేజెంట్, ఒక రియేజెంట్ అనేది ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్కి యాడ్ అవటమే ఎడిషన్ రియాక్షన్ అంటారండి. ఓకేనా?
It is nothing but the addition of any reagent to the given organic compound is called addition reaction. Best example for addition reactions are, suppose unsaturated hydrocarbons. That means unsaturated hydrocarbons means alkenes and alkynes. Alkenes and alkynes. Here CH2 double bond CH2. This is alkene. Alkene. 2 carbons ఉన్న alkene మనం ఏమంటామమ్మా? ఈథీన్ ఆర్ ఇథిలీన్. ఓకే, మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నామండి ఇక్కడ? H2, addition of hydrogen in the presence of nickel catalyst. What is that? In the presence of nickel catalyst. Here for addition reactions some catalysts are used. What is catalyst? It speed up the reaction. మనకి ఏంటమ్మా, ఒక రియాక్షన్ లో catalyst యూజ్ చేసామంటే ఏంటంటే ఆర్గానిక్ రియాక్షన్ ని స్పీడప్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సబ్స్టెన్స్ నే catalyst అంటాము. ఓకే, ఇక్కడ యూజ్ చేసిన catalyst ఏంటమ్మా? నికెల్. నికెల్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ నికెల్ catalyst ఆర్ ప్లాటినం పెలాడియం. వీటిని catalyst ని యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం యాడ్ అవుతుందండి? హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ వల్ల సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ గా మారుతుంది. ఇప్పుడు ఏం లేదు, CH3 సింగిల్ బాండ్ CH3, ఇట్ ఈజ్ ఈథేన్. ఇక్కడ చూడండమ్మా, 2 కార్బన్స్ 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి 2 కార్బన్స్ 6 హైడ్రోజన్స్ ఫామ్ అయింది. అంటే ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఒక H2 2 హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అయితే, ఓకేనా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది example for addition reaction. Here ethylene undergoes addition reaction in the presence of nickel catalyst, we get ethane. Okay, next in this addition reaction 1-2 marks question is there, nana. Hydrogenation of oils. Hydrogenation of oils, very very important. Hydrogenation of oils are unsaturated oils. Unsaturated oils in the presence of nickel catalyst, it is nothing but the addition of hydrogen. It forms the saturated fats. Saturated, it forms the saturated forms. It is nothing but ghee or vanaspati. మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందన్న? అన్సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్ అనేవి ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ నికెల్ catalyst ఏం యాడ్ అవుతున్నాయమ్మా? హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అవడం వల్ల అన్సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్ అనేవి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ గా మారుతాయి. ఓకే, ఆయిల్స్ అనేవి వెజిటబుల్ ఆయిల్స్. వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ అనేవి హైడ్రోజన్ యాడ్ అవడం వల్ల వచ్చే మనకేం ఫామ్ అవుతుంది అన్న? ఘీ కానీ వనస్పతి. సాచురేటెడ్ ఫార్మ్స్, సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. Saturated, unsaturated అంటే double bond or triple bond compounds converted to single bond compounds. Okay, very very important. What is hydrogenation of oils? Unsaturated oils are undergo addition reaction in the presence of nickel catalyst, we get the saturated fats. Formation of saturated fats, it is nothing but the hydrogenation of oils. Here what are the catalyst used? Nickel, platinum, palladium. These are the example for addition reactions. Okay nana, addition reactions ki best example, very very important. Okay, what is hydrogenation of oils అని అంటారు? It is nothing but the addition of hydrogen to the unsaturated fatty oils to form the saturated fats. Okay, next fourth type of reaction, substitution reaction. What is that? Substitution reaction. What is substitution reaction? Any atom or group of atoms can be substituted by the different group of atoms. చూడన్నా, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఒక ఎలిమెంట్ కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కానీ వేరొక ఎలిమెంట్తో కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్తో కానీ ఫామ్ అయితే, అంటే సబ్స్టిట్యూట్ అయితే,
ఒక దాని ప్లేస్లో ఇంకొకటి వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు నాన్న? Substitution reaction. What is substitution reaction? The reaction in which an group of atoms or atom can be substituted by other atoms. Okay, that is called substitution reactions. Okay, best example for substitution reactions are substitution reactions. Example for substitution reactions, Nana. Definition I already discussed that. Reaction, substitution reaction. Best example, CH4 molecule. It is nothing but methane. One carbon on a single bonded molecule, hydrocarbon, methane. This is nana saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon అనేది మనకి in the presence of sunlight. Generally substitution reactions లో మనకి presence of sunlight, UV light, in the presence of sunlight, okay, sunlight, one hydrogen is removed and hydrogen is replaced by chlorine atom. Hydrogen is replaced by chlorine atom. So we get CH3Cl. In the presence of sunlight and chlorine, Cl2 molecule, methane forms CH3Cl. ఇక్కడ మీకు ఏమైందండి? ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో ఒక క్లోరిన్ వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అయింది. 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. 4 హైడ్రోజన్స్లో ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో ఒక క్లోరిన్ వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అయింది. సో హియర్ one atom can be substituted. Hydrogen atom can be substituted by one chlorine atom. This is an example for substitution reaction. Next, we add another chlorine molecule in the presence of sunlight. We get CH2Cl. CH2Cl2. ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందమ్మా? ఇంకో హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో ఒక క్లోరిన్ వచ్చి యాడ్ అయింది. నెక్స్ట్ we add another chlorine molecule in the presence of sunlight. We get CHCl3. It is nothing but the chloroform. Chloroform ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందమ్మా? మీథేన్ మాలిక్యూల్ undergoes substitution reaction in the presence of chlorine and sunlight. We get the chloroform. Another molecule మనం ఏం చేసాం? రియాక్షన్ ఇంకా ప్రొలాంగ్ చేస్తే Cl2 మాలిక్యూల్ యాడ్ అవుతుంది. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ వి గెట్ CCl4, tetrachloromethane. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టెట్రాక్లోరోమీథేన్. మనకి ఇక్కడ ఏమైంది నాన్న? కంప్లీట్గా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ చూడండి. ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ 4 hydrogens atoms can be replaced by 4 hydrogen atoms can be replaced by 4 chlorine atoms. This is an best example for substitution reaction. Substitution అంటే ఏందమ్మా? గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఎనీ ఆటమ్, ఒక ఆటం ప్లేస్లో ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఆర్ ఆటం వచ్చి రీప్లేస్ అవ్వడాన్ని ఏమంటారు నాన్న? సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటారు. మనం మీథేన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ 4 హైడ్రోజన్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ వల్ల ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది నాన్న? CCl4 ఫామ్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క క్లోరిన్ యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. మనకి మిడిల్లో ఏమో ఫామ్ అవుతుంది నాన్న? క్లోరోఫామ్ కూడా ఒక ప్రోడక్ట్. CHCl3. వాట్ ఈస్ ద క్లోరోఫామ్ ఫార్ములా? CHCl3. ఓకే. CH4 complete undergoes substitution reaction in the presence of sunlight. We get the carbon CCl4, carbon tetrachloride or tetrachloromethane. This is the IUPAC name. Okay, Nana? These are the types of reactions. Okay? Thank you. Please like, share and subscribe. Malla vinandi. Very, very important. 2 marks question, 1 mark question.
ఇక్కడ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్, బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, క్లోరోఫామ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, వాట్ ఈజ్ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఎడిషన్, నెక్స్ట్ ఆక్సిడేషన్, ఈ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్కి డెఫినేషన్స్, వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్తో కంప్లీట్గా మీకు టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బన్ అంటే కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్లో ఎన్ని రకాల రియాక్షన్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, వాటి యొక్క ఒక్కొక్క దానికి రియాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్, డెఫినేషను, ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ డెఫినేషను డిస్కస్ చేసాం. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.